जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय माँ बागवादिनी सारोला, जय माँ संतोषी। आज ये पवित्र दिन में आपण मानकु एक नूतन ढांचारे नूतन ढंगरे महापुरुष पंचसखा लिखिथिबा तत्व विषय आपण आगे प्रकाश करी। जहाँ अप्रकाशित अच्छी जहाँ गुप्त अच्छी से गुप्त कथा आपण मान आगे कहबी। कारण से जगन्नाथ कृपारू आउ माँ संतोषीर दयारू जगत उद्देश्य जगत मंगल पाई आज से बाणी प्रदान करी। समयर स्वल्पता दृष्टि आपण माने शेष पर्यंत शुणु। स्वल्प समय भितर मु तत्वभित्तिक कथा कहबी, पिंड भीतर कथा कहबी, ब्रह्मांड भीतर कथा कहबी। आज जो कथा कहबी से प्रभुंकर निर्देश कहबी। आपण मान कथा होची श्रवण डेरी शुणु आउ ताकू मन भितर चिंतन करंतु। कारण जोगमया माँ जोगमया करुणामयी प्रभुंकर इच्छा रे माँ जोगमाया रोग रूपे शरीर खेलिबे। ये विषय तर्जमा करी आउ तार प्रतिकार कहबी आउ शांति सुखर कथा कहबी आउ सत्य युग को दाय दवा कथा कहबी। ये जो कली कलमुषर जो वित्पत्ति आसूची तादर किपरि उद्धार हेबे, जोगमाया रोग रूप से किपरि समग्र पृथ्वी रे खेलिबो से कथा आपण आगे व्याख्या करी। तेणु केन्द्रापड़ा जिला गर्दपुर ब्लॉक पलसुधा पंचायत भद्र ग्राम माँ संतोषी श्रीक्षेत्र ब्रह्मणाक्षर मंदिर अच्छी। से ब्रह्मणाक्षर मंदिर आपण मानक ब्रह्म निर्यास करी। जहाँ पंचसखा माने जहाँ महत्वपुरुष माने कही जाइछंती तार एक सार गर्भक तत्वभित्तिक आउ पिंड भीतर कथा कहबी। जोगमाया किपरि शरीर भितर रोग सृष्टि करिवो आगुकू से विषय आपण मानकू बुझेदेवी आउ तार प्रतिकार आपण को कहबी। तेणु आपण मान कथा होची एई संतोषी श्रीक्षेत्र भद्र ग्राम जदि से उपस्थित हेबे। कारण गम्हा पूर्णिमा दिन माँ जन्मदिन राखी बांधापी माँ जन्म होता। अष्टम प्रहर नाम यज्ञ करा से नाम यज्ञ जो मैंने उपस्थित रे से अनेक धारणा अनेक कथा अनेक विश्वास नहीं जीवे। आ माँ किपरि लीला करुछि अमय लीला गुप्तरे तार भक्त मानक रखापी तार श्रद्धालु मानक रखापी किपरि पणत घोड़ौछि से विषय माँ कहब। आउ मातृशक्ति केमती जागृत हो गलानी ये समय कथा होछि आपण शक्तिर शरणापन्न हुंतु। साधु लोकंकु सम्मान दियंतु। महत लोकंकु तांकरी कथा तांकरी बाणी आपण मानकर कार्य परिस्फुट हो परिप्रकाश हो आपण माने निश्चिंत ये विपदर उद्धार पाइबे। तेणु जोगमाया रोग रूपे संसार खेलिबी। तेणु आपन गोटे नंबर दौची जदि न जानी पारती यही नंबर रे फोन कले मुझे विषय आहरी पुंखानुपुंख कहबी। से नंबरटी है 6371041934। बाबूरे असार संसार भितर आनंदर उल्लास से आनंद उल्लास भितर आपन जदि परमार्थिक गति न पाइबे, आपन जदि परमार्थिक चिंता न पाइबे, आपन जदि कथा होची निज घर न खोजिबे कोठु आसिले कोठी थिले कोठी की जिबे। आउ ए अढ़ी दिनिया संसार भितर दिने आसीथिले दिने जिबे। जो ओलिए मात्र रहिबे से ओलिए भितर आपन कथा होची टिके श्रद्धार स्नेहर ममतार वशवर्ती होई से जगह को खोजंतु। आ खोजिले पूरा कथा होची ये दुख दूरे जीवो, ये अहंकार दूरे जीव, ये गर्व दूरे जीव, आउ समता ममता आसीबो, स्नेह श्रद्धा आसीबो, भाव आसीबो, विश्वास आसीबो, भक्ति आसीबो। तेणु श्रद्धा होची विश्वास भक्तिर प्रतीक। आपण मानकर जोटी श्रद्धा आसीबो ना आपण मान जाई सेठी उपस्थित हेबे आउ आपण सेउटू विश्वास भक्ति नहीं करी जीवे। तेणु संतोषी श्रीक्षेत्र भद्र ग्राम
ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ 9 ତାରିଖ ଏ ଅଗଷ୍ଟ 9 ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ, ଆଲୋଡ଼ନରେ, ଉତ୍ସାହରେ ସମାହିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସି ସେଇ 9 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କଥା ଶୁଣିକିରି ଯିବେ। ତା ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ସେ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗମାୟା କିପରି ଶରୀର ଭିତରେ ରୋଗ ରୂପରେ ଖେଳିବେ। ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରୋଗ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଏ ରୋଗ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ମା ରୋଗ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟେ ଘଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ କରିଦେବେ। ସେ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ, ସେ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ମା କୃପା କଲେ, ମାତୃକୃପା ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। କାରଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃଶକ୍ତି କିପରି ଜାଗରିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାତୃଜାତି କି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୟନ ଭିତରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଶବିକ ମାନବିକତା ହରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ଆଗକୁ। କାରଣ ମାତୃଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି। ମାତୃଶକ୍ତିର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମାତୃଜାତିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ମାଆକୁ ପୂଜନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଅନ୍ତୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେନି। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ବାପା ମାଆ। ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ମା ଅଛି। ମା ଜଗତ ଜନନୀ, ଯିଏ ଗର୍ଭରୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଧରିକିରି କଷ୍ଟ ସହିକିରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇକିରି ଏତେ ବଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିଛି, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ହତାଦର କରନ୍ତୁନି। ତା ସହିତ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ମା, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ମା, ମମତାମୟୀ ମା, ଯିଏ କଥା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମା, ଯିଏ କଥା ହେଉଛି ଜୀବ ପରମର ମା, ଜୀବ ଯାଉଛି ପରମ ଆଉଛି ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱର ମା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ୍ତ୍ୱର ମା, ତାକୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରନ୍ତୁ। ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଅମନ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଖେଳୁଛି ସେ ରୋଗ ପଳେଇଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁନି। ଯିଏ ମୋତେ ଡାକୁଥିବ, ଯିଏ ମୋ ନାମ ଧରୁଥିବ, ଯିଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ମୋତେ ରଖିଥିବ, ତତେ ରଖିଥିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିଥିବ, ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିଥିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ରଖିଥିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ହର ପାର୍ବତୀକି ରଖିଥିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଗ ମାଫିକ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରଖିଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗମାୟାର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କଥା ହେଉଛି ଗୁଣରୂପ ଦ୍ୱୟଂ ନାସ୍ତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମ। ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁକୁ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁର ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୋଗମାୟା ଯେଉଁ ରୋଗ ରୂପରେ କଥା ହେଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଖେଳିବେ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା ରୋଗ ରୂପେ ସଂସାରରେ ଖେଳିବ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଖେଳିବା ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗର କଥା ହେଉଛି କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ପ୍ଲାବନ ହେଲାଣି। ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଗର ପ୍ଲାବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ସେଇ ମାଆକୁ ଧାରଣା କରନ୍ତୁ। ମା କୃପାମୟୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହାୟ ହେବ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହାୟ ହେବେ। ପଞ୍ଚସଖା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହାୟ ହେବେ। ମୋ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ମା ବାଗ୍ବାଦିନୀ ସାରଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃପା କରିବ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଶନିବାର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଟରେ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ଶରଣ ଯାଇ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ପାଖରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି, ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।